So good morning everyone. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് is completed in the last class. Now we are moving on to just do some problems on calculus of residue. So I'm just taking one of the homework that is given on yesterday. So most of the people have maybe done or maybe have submitted that is already, but those who are not able to do that, let me do that problem, and we'll do some random problems on complex numbers, and today we'll finish up entire discussion of complex number. Okay, so that's my plan for today. If possible, we'll also start the next module, group theory, today itself. Okay, so it depends upon the time we consume for each problem. Okay, so that's my plan for today. So we'll just start the session now. So what was your question? The second question, let me just take the second question I have given on that day. So that was about applying calculus of residue, prove that. So that was your question. So let me just start that. 1 second. So the question was prove that integral 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus 2 p sin theta plus p square is equal to 2 pi divided by 1 minus p square. Okay, so you have to prove this is using residue theorem. Okay, or calculus of residues. Okay, so this was our question. So how do I do that? So you just follow me. So what we need to find it as, when you consider the LHS part, so what we will be having, because it is proving, we are actually proving, right? So on the LHS we are having 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus 2 p sin theta plus p square. Okay, so we know that we have given few identity relations we have given in the initial classes, that is cos theta is e raised to I theta plus e raised to minus I theta divided by 2, and sin theta is e raised to I theta minus e raised to minus I theta divided by 2 factorial, so 2i, not 2 factorial, 2i. So now we can substitute sin theta representation is there in the LHS, right? So we can give, so this is equal to 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus 2p into e raised to I theta minus e raised to I theta, e raised to minus I theta divided by 2i, okay, plus p square. So that is equal to, we can actually, where 2p and 2i is there, so 2 and 2 will cancel. Okay, so what we'll be having is that 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus p into e raised to I theta minus e raised to minus I theta divided by I plus p square. Okay, now in this situation I'll do one more case, that is, let me just take it as, let e raised to I theta equal to z. Okay, so that is e raised to I theta I d theta, okay, that is equal to dz. Basically what we are taking, dz by d theta. Okay, so that is d theta equal to what? D theta will be, I will be getting dz divided by iz. Okay, so also we know that e raised to I theta equal to what? It is cos theta plus I sin theta. Okay, so that is z is equal to x plus I fashion, we can write it down, and where x is equal to what? X is equal to r cos theta,
and y is equal to r sin theta. So this is a representation of polar form of x and y, polar form of x and y, and we know that x square plus y square will be equal to what? It will be r square. Okay, so in that case we can write it as the above representation. If you can consider this case, whenever r cos theta sin theta is there, that means if you take in this part x is r cos theta. Okay, so we'll have representation corresponding to that. So let you take r equal to 1 in this case. So r equal to 1. So that is when you consider any circle, so that is 0 to 2 pi means what? 0 to 2 pi means actually it is meaning it is actually a circle. Okay, 0 to 2 pi means actually it is a circle. So I can take the curve as a circle here. So that is c. Okay, c into 1 divided by 1 minus p divided by I cap. Okay, p by I. Then e raised to I theta is, we know that it is z. So what is e raised to minus I theta? E raised to minus I theta will be 1 by z. Okay, so that is minus 1 by z. Okay, plus p square into dz by iz will be there. Okay, d theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dz by iz will be there. Okay, now if I proceed with this fashion, so I'll have this is equal to the closed curve 1 divided by 1 minus p by I z square minus 1 divided by z plus p square dz divided by iz, which is equal to c into, ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 ഡോട്ട് z ഡിവൈഡ് ബൈ, കാരണം എന്താണ് ഈ z സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നുള്ള z മൈനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം z മൈനസ് p ഇൻറ്റു z സ്ക്വയർ മൈനസ് 1, ഇവിടെ ഒരു i ഉണ്ട്. ഓക്കെ, p ബൈ i പ്ലസ് p സ്ക്വയർ z. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരും ഇൻറ്റു dz ബൈ iz. Okay, but just in the e z ingotum multiply do, then we'll do the same here as well. Okay, so then we'll have the value when reduce, when you further reduce, but z namukku cancel cheyyam. Okay, so that is dz divided by ഈ ഒരു I എന്താണ് p by I ഉണ്ട്, അതിനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, that is iz plus p z square. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ I by I കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ I കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ വിൽ ഹാവ് I square, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് I മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ, മൈനസ് p എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ആ മൈനസ് p എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് I സ്ക്വയറിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് I സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൈനസ് p z സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. പ്ലസ് ഈ ഒരു മൈനസ് p നെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പ്ലസ് p ഉണ്ടാവും plus I p square z. Okay, this is equal to, again this is equal to what, dz divided by iz മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം, iz into അപ്പോൾ 1 plus I p z എന്ന് കിട്ടും, പ്ലസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ p പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തീയതി 1 plus I p z എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ iz പുറത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ p പുറത്തെടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ c dz ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് I p z. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ എന്താണ് 1 പ്ലസ് I z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആണ് രണ്ട് കേസിലും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് iz പ്ലസ് p into ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതാം. Okay, so this is equal to, so
സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നമുക്കൊരു ഫോർമുലേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ? ഈ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? കാരണം ഇവിടെ ആ 1pz എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1ipz എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇതിലും കോമൺ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇൻറ്റു iz പ്ലസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, 1 പ്ലസ് ipz എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? The poles are given by 1 plus ipz into iz plus p equal to 0. Okay, that means നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Z is equal to എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് പി ബൈ ഐ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് ഐനെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ആവും. സോ പ്ലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ പി എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് us another value that is z is equal to minus 1 by ip. Okay, so that is equal to നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? when you multiply and divide by I square നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ കിട്ടും? that is I square divided by ip. അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ i കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ I square divided by ip എന്ന് കിട്ടും. that is equal to എന്ത് കിട്ടും? I by p എന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ -1 മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ -1 നമുക്ക് I square എന്ന് എഴുതാം. so that is I square divided by ip, that is equal to I by p എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു സൊല്യൂഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? 1 പ്ലസ് ipz ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതല്ലേ? yeah, okay, ipz iz plus p. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ iz പ്ലസ് പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേറ്റ് 0 എടുത്തു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ pz പ്ലസ് 1 അല്ലേ? പ്ലസ് 1 നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് 0 കൊണ്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസിലും വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെഡിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ സെഡിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് z is equal to ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ z equal to I by p എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, രണ്ട് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്റെ വാല്യൂ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? when you represent a graph like this, we'll have a circle with 1 1 1 1 as the radius of the circle. Okay, so നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ z equal to ip എന്ന് പറയുന്നത് what we observe is that it will be within the circle ആയിരിക്കും, within the circle. okay, കാരണം ipന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം 1/2 എന്ന് എടുക്കാം. 0ന്റെ 1ന്റെ ഇടയിൽ 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? I by p എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ z equal to I by p എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? it will be outside the circle ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ I p equal to ജസ്റ്റ് ഒന്ന് p equal to 0.5 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? I into 0.5 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. സെക്കൻഡ് കേസിൽ I divided by 0.5. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ കിട്ടുക? 1/0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് I by p എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ വരിക? അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണ് വരിക. ip എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് സർക്കിളും ആണ് വരിക. സോ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ഉള്ള കേസ് കണ്ടാൽ മതി.
z equal to ip എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ പോൾ ആണ് നമ്മുടെ പോൾ അതായത് കാരണം അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 1 ആണ് സോ സിമ്പിൾ പോൾ ആണ് സോ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of ip ഇവിടെ കണ്ടാൽ മതി കാരണം മറ്റേ പോയിന്റ് എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് z tends to ip okay that is z minus ip okay 1 by p plus iz into 1 plus ipz അല്ലേ okay so ഇതാണ് നമുക്ക് evaluate ചെയ്യേണ്ടത് so when you evaluating that you will be getting limit z tends to ip that is z minus ip okay divided by 1 by ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം so this I can represent as p plus iz നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും p minus iz divided by I square okay okay ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കാരണം എന്താണ് മൈനസ് ഈ പ്ലസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ആക്കി മാറ്റി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് സോ അഗൈൻ നമുക്ക് ഏർലിയർ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ കിട്ടുക സോ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ പി സെഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു ഐ പി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് z minus ip is I divided by ഇവിടെ നമുക്കൊരു I ഉണ്ടാവും ഡിനോമിനേറ്റർ കാണാം ഈ I യും ഇവിടെ I സ്ക്വയറിലെ I യും ക്യാൻസൽ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു I എന്ത് ചെയ്യും റിമെയിൻ ചെയ്യും ആ I എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് പോകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് I ഡിവൈഡഡ് ബൈ IP minus okay Z into 1 plus IP Z okay so that is equal to നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് സോ ഇത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റ് z tends to ip അപ്പം ഈ z minus ip നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ip minus z എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ I divided by ip minus z 1 plus ipz so that ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം so that is equal to നമുക്ക് അത് കിട്ടും ലിമിറ്റ് z tends to ip ഇവിടെ നമുക്ക് I divided by എന്താണ് 1 plus ipz എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് റിമൈൻ ചെയ്യുക now we can apply z is equal to ip എന്ന് കൊടുക്കാം so that is I divided by 1 plus ip into ip അല്ലേ z equal to ip കൊടുക്കുമ്പോൾ so that is I will be getting minus I divided by 1 plus I square p square എന്ന് കിട്ടും that is equal to minus I divided by okay ഇവിടെ ഈ മൈനസ് വന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഒരു മൈനസ് ഐ പി മൈനസ് സെഡ് ഇല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഓൾസോ മൈനസ് വിൽ ബി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ 1 മൈനസ് പി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ പി ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബൈ റെസിഡ്യൂ തിയറം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ബൈ റെസിഡ്യൂ തിയറം നമ്മളെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് so by residue theorem integral c f of z dz equal to 2 pi into f of p ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ f of ip എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
So residue of f of ip മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മതി. Residue of f of ip, that is 2 pi I into minus I by 1 minus p square. So that is equal to the minus 2 pi I square divided by 1 minus p square equal to, so which is equal to 2 pi minus I square minus 1 that is 2 pi divided by 1 minus p square, that is equal to RHS. Okay, so hence this is proved. So ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോംവർക്കിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഹോംവർക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ആർക്കാണ് പേര് പറഞ്ഞു? ആരാ? ബഷീറാണോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഫൈൻ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 അല്ലേ? ഹോംവർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വാസ് അഗൈൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നത്? 0 to 2 pi അല്ലേ? d theta divided by 1 minus 2r cos theta plus r square is equal to 2 pi by 1 minus r square. ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫാഷനിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫാഷനിലാണ്. ഇവിടെ പി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് r ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള LHS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus 2r cos theta plus r square. Okay. So then as we progress here, again cos theta ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരത്തെ നമുക്ക് sin theta ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് cos theta ആണ്. സോ 0 to 2 pi. So d theta divided by 1 minus 2r e raised to I theta plus e raised to minus I theta divided by 2. Okay, plus r square. അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസ്. സോ ഇവിടെ 2 ഉം 2 ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. Okay, so that is equal to 0 to 2 pi d theta divided by 1 minus r e raised to I theta plus e raised to minus I theta plus r square. Okay, so ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഉള്ളത്. സോ അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ e raised to I theta എന്ന് പറയുന്നത് z എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് e raised to I theta equal to z. So that is e raised to I theta I d theta is equal to dz. Okay, so that is d theta equal to dz divided by iz. Okay, then നമ്മൾ substitution കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we'll have the representation. This above one നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും? That is c 0 to 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് closed circle ആണ്. So that is 1 minus r into z plus 1 by z അല്ലേ? Plus r square. So into dz by iz. Okay, so if you continue like this, we'll have integral c z by z minus r z square minus r plus r square z. Okay, so here fashion നമുക്ക് values വരും into dz by iz. So that is z ഉം z ഉം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കിട്ടും. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫാഷൻ ആണ്. അവിടെ cos theta ഒക്കെ പകരം
ഇവിടെ സോറി അവിടെ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ കോസ് തീറ്റയാണ്. അതുപോലെ ആറിന് പകരം ഇവിടെ പി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കോസ് തീറ്റ വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ബൈ ഇവിടെ ഡി സെഡ് ബൈ ഐ ഉണ്ടല്ലോ, ആ 1 ബൈ ഐനെ ഞാനൊന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ സി ഡി സെഡ് ബൈ, ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, സെഡ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു, നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ, പിന്നെ സെഡ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സെഡ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ സെഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദ പോൾസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ in this case, okay, that is z minus r into 1 minus rz, that is equal to 0. Okay, so first z ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, z equal to r ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് z equal to 1 by r ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോൾസ് ആർ r and 1 by r ആണ് ഇതിന്റെ പോൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പോൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയും നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, 0 ലെസ് ദാൻ r ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ആണ് അല്ലേ. സോ അഗൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, we'll again get a circle. Okay, so which having a radius 1 minus 1 1 minus 1. Okay, so r will be having the value 0.5 means ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് z equal to r എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, z equal to r എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be within the circle ആയിരിക്കും അല്ലേ, within the circle. and z equal to 1 by r എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be outside the circle ആണ്. കാരണം 1 by r എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും, z ന്റെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും. 1 by 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അല്ലേ. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും വരിക. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് പോളിന്റെ വാല്യൂ, സെക്കൻഡ് പോളിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, കാരണം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് z equal to r എന്നുള്ള കേസിലെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് rs ഓഫ് f of r, that is equal to limit z tends to r, okay, into z minus r into 1 by z minus r 1 minus rz. Okay, 1 by I ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂല്. Okay, so that is equal to limit z tends to r 1 divided by z minus r നമുക്ക് cancel ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. That is we'll have I into minus rz എന്ന് വരും. That is equal to 1 by I into z ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, r ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. That is 1 minus r dot r വരും. z equal to r എന്ന് കൊടുക്കുക. So that is 1 divided by I into 1 minus r square എന്ന് കിട്ടും. Okay, so ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ സോ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of r equal to എന്തായിരിക്കും, 1 divided by I into 1 minus r square, or rather I can represent as 1 by I അല്ലേ. ഈ I നെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് I ആവും, മൈനസ് I divided by 1 minus r square. Okay, so I can represent it like that. Okay, so anyway, in both fashion you can represent anyway. So let me just say that by residue theorem, now when you evaluate by residue theorem, integral c f of z dz equal to 2 pi I into residue of f of r, f of r. So residue of f of r, that is equal to 2 pi I into 1 divided by I into 1 minus r square. So I and I will get cancelled. So we'll be getting 2 pi divided by 1 minus r square. So this is equal to RHS. So hence proved.
Okay, so that symbol, that is നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സിമിലർ ഫാഷനിലുള്ള സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിഡ്യൂ തിയറത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡു വി എക്സിക്യൂട്ട് റെസിഡ്യൂ തിയറം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണോ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും, അതല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് അതിന്റെ കർവിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കർവിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അതിന്റെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ കാണേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, വിത്തിൻ ദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ കർവിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ കണ്ടപ്പം ഒരൊറ്റ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. സോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആ റെസിഡ്യൂ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. 2πi ഇൻറ്റു സം ഓഫ് റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ തിയറം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ചില കേസിൽ ഒന്നിലധികം റെസിഡ്യൂ വാല്യൂസ് ഉള്ള കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫൈനലി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ റെസിഡ്യൂ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ട് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. അപ്പം അതാണ് റെസിഡ്യൂവിന്റെ തിയറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിലുള്ള കുറച്ച് റാൻഡം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചില കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് CSIR നെറ്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നെറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന സെഷൻ ആണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. അനലിറ്റിക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു CSIR നെറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് വേറെ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എന്താണ് അൻഷിത, എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവസ്ഥ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് എന്നാൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് നെറ്റിൽ വന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, അതിലെ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ എഴുതാം, വെയിറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനാലിറ്റിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തരാം, അത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അനലിറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് an analytic function, അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് IY മൈനസ് 8 ക്യൂബ് 4 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2IXY. ഓക്കെ, ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് IY raised to 7 1 minus x minus IY cube
and option C, x square minus y square plus ixy minus 3 raised to 5, and option D, 1 minus x plus iy raised to 2 plus x plus iy raised to 6. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത, ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്ത് കോച്ചി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ട്രിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ സമാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഹോംവർക്കിലൊക്കെ. അതേ ചോദ്യമല്ല ഇത്, വേറെ കാര്യം. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഷസിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞേ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി റാൻഡം ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അല്ലെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? നിങ്ങൾ റാൻഡം ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൻസർ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ്. അല്ല ചുമ്മാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ എന്നുള്ള ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനല്ല പറഞ്ഞത്, അത് സാധിക്കൂല. ഷസിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞേ? മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ. ഷസിൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയോ, കേൾക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞോ. സെറ്റ് ബാർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാ? എവിടെ സെറ്റ് ബാർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ. ആ യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതായത് നമുക്ക് ഈ മേലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മേലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് z മൈനസ്, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് അനദർ പെൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. യസിൻ വെരി ഗുഡ്, ആൻഡ് സ്വാലിഹ വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ മൈനസ് 8 ക്യൂബ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? z മൈനസ് 8 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ixy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് z സ്ക്വയർ ആണ്. z സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് iy സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ixy എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? വേറെ z എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് പ്ലസ് iy ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ixy ആണ് z സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും?
ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് 4 പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റീജർ പവേഴ്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലിറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു 7 ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സെഡ് റേസ് ടു 7 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ 1 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്നുണ്ട്. അവിടെ മൈനസ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1 മൈനസ് അല്ലേ 1 മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് 1 മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം. എന്താ 1 മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 1 മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. സോ അവിടെ നമുക്ക് സെഡിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിന്റെ ടേംസിലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്, ഇന്റീജർ പവർ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ixy നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 റേസ് ടു 5 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ അനാലിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഷസിം പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് കേസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1 മൈനസ് ഓക്കെ 1 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ഈ ഒരു ഫാഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്. അതാണ് 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെഡ് ബാർ ആണ്. സെഡ് ബാർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് സെഡ് ബാർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടേമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1 മൈനസ് സെഡ് ബാർ റേസ് ടു 4 എന്ന് വരും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു 6 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ സെഡ് ബാർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെഡ് ബാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് എ അനലിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മളോട് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പാടുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് ഷസിൻ ആൻഡ് സ്വാലിഹ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, ഷസിൻ ആൻഡ് സ്വാലിഹ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതേ ടൈപ്പിൽ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി തരട്ടെ. അഗൈൻ അനലിറ്റിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ മുമ്പ് CSIR നെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സോ ദിസ് ടൈം വിച്ച് വൺ ഈസ് അനലിറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വിച്ച് വൺ ഈസ് അനലിറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 3 plus x minus iy raised to 7. ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus x plus iy raised to 4, 7 minus x minus iy raised to 3. Then option C അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ 1 minus x minus iy raised to 4, 7 minus x plus iy raised to cube. Then option D എന്ന് പറയുന്നത് x plus iy minus 1 raised to 1/2. Okay, so ഇതിൽ which one is അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് 4 ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ? ഓക്കെ, അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ. നോക്കാം, നമുക്ക് 4 ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി സി ആൻഡ് ടി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം.
ഇതിൽ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോച്ചി-റീമാൻ കണ്ടീഷനിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആൻസർ. ആരും എന്താ പറയാത്തത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. നേരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ദിസ് പാർട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവര് സ്വാലിയന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെ കേസ് പറഞ്ഞ മുബഷിറ, അൻഷിത, ഷസിൻ, ജാസ്മിൻ. എന്താ ജാസ്മിൻ അവിടെ അല്ലേ? ആൻസർ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതില് അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജാസ്മിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്. അൻഷിത, ഷ്വാലിയ ആൻഡ് ഷസിൻ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ 3 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ്. ഇത് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 3 പ്ലസ് സെഡ് ബാർ ആണ് അല്ലേ? എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്ലസ് സെഡ് ബാർ റേസ് ടു 7 ആണ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ബിയിലോട്ട് വരാം. ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് സെഡ് ബാർ ആണ്. സെഡ് ആണ് ബേസിക്കലി 1 മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു 4. then 7 minus x plus y എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is 7 minus z bar ആണ്. so this is then option D. ഇവിടെ നമുക്ക് x plus iy minus 1. so ഇവിടെ z minus 1 ആണ് വരിക. z minus 1 raised to 1/2 ആണ്. so 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ പവർ അല്ല. so അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? നോട്ട് അനലിറ്റിക് ആണ്. then ഓപ്ഷൻ ബിന്റെ കേസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി എന്താണ്? 1 plus z raised to 4. x plus iy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus z. then 7 minus x minus y എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is 7 minus z raised to 3. so ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് എവരി വൺ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിന്റെ കേസിൽ ഇത് വാലിഡ് ആവാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റീജർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 4, 3 ലൈക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ്. ഇവിടെ ഹാഫ് ഇന്റീജർ പവർ ആണ്, നമുക്ക് ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് അനലിറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം കൂടെ. ദാറ്റ് ഈസ് so here let uxy is equal to x plus half x square minus y square. Okay, be the real part of analytic function. Okay, f of z of the complex variable z is equal to x plus iy. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the imaginary part of
imaginary part of f of z is okay. അപ്പം z എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് വാരിയബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാ ഈ z ന്റെ ടേംസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ f of z നെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ടെർമിനോളജി ഒന്ന് കൺഫേംഡ് ആക്കിയതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് y plus xy ഓപ്ഷൻ ബി xy ഓപ്ഷൻ സി y ഓപ്ഷൻ ഡി y square minus x square അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു റിയൽ പാർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റിയൽ പാർട്ട് u ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ f of z ന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത എന്നിട്ട് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരിക ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വാലിയാന്റെ ആൻസർ ഒന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിൽനെ തോംസൺ മെത്തേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യുവിന്റെ ടേംസിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എടുക്കുക ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താണ് അതിനെ ഇൻ ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഫ്രം യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക then you will be getting a solution corresponding to that എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്വാലിയക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ യെസ് okay that is 1 plus x is equal to dou v by dou y that is you can integrate that terms then v you will be getting le so y plus xy എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് വൈയിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവള് പറഞ്ഞ സ്വാലിയ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് u ഈക്വൽ ടു എന്താണ് u ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1/2 എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലിറ്റിക് ആണ് എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഇത് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എന്താണ് കോച്ചി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫൈങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കോച്ചി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് കോച്ചി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്, ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു 2x വരും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 1 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ എന്താണ്, ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് when you examine will get an idea, that is നമ്മളിവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ, ഇന്റഗ്രൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു സിന്റെ ടേം കൂടെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എടുക്കാനിരിക്കുക. ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മൈനസ് 2y ബൈ വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. സോ ഡോ യു ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മൈനസ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. ഓക്കെ, so v equal to integral y dx എടുക്കുക. Okay, when you do that you will have a representation that is എന്താണ്, you will v equal to എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് xy plus c എന്ന് കിട്ടും, ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ v വാല്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് y പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൈൻ്റെ ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, വി ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വൈ വാല്യൂന്റെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. സോ സിൻസ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ രണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് സോ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ. സോ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ എബോവ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എടുക്കുന്ന കേസിലും that is equal to ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് y പ്ലസ് എക്സ് വൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൈൻ്റെ ടേം ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് എവർ, ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇമാജിനറി പാർട്ട് കാണുമ്പം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്ന ടേമാണ് അതിലെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷേ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ് സ്വാലിയ. സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ മിൽമാൻ തോംസൺ മെത്തേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല.
ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോച്ചിയൻ റീമാൻ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിട്ടുള്ള CSIR നെറ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുഖം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ CSIR നെറ്റിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അധികം തരിക, ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൂടെ എഴുതണം. ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണം. ആ രീതിയിൽ വേണം ആൻസർ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഉള്ള ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സെന്റൻസ് വൈസ് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കണം. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ്സ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആഫ്ഗാൻ ആൻഡ് വെബറിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സത്യപ്രകാശ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ മാസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് CSIR നെറ്റിലേക്ക് വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു എയിമും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ PGന്റെ കാര്യത്തിലും CSIR നെറ്റും കൂടെ നിങ്ങളെ ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു എയിമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ CSIR നെറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ CSIR നെറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും അച്ചീവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സെഷൻസിൽ ഉണ്ടാവണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും.